સદગુરુ મહારાજની જય, સત્ય સનાતન ધર્મની જય। એક જ પથરા એક જ પાની, એક જ નાહवन का आरा, एक मूर्त मैंने ऐसी देखी, जेना राम कृष्ण पुजारा। सर्वे संतो महंतो भक्तो ज्ञानी हंसो ने जिज्ञासु आत्माओं सर्वेने वंदन साथे जय गुरु महाराज। हवे आजे आपणे संतोनुं जे कथन छे ने के तमे एकने जाणी लो तो बधुं जाणी लेशो, अथवा तो एकने जाणो तो बधुं जणाई जशे। संतोना कथन ने मती अनुसार विस्तृत रीते समजवानो प्रयत्न करवो छे। अने संतोए कीधुं छे एटले ए मात्र शब्दों न होय, अनुभूतिनुं सत्य होय छे, हासु होय छे, एमां घणुं बधुं जाणवा जेवुं होय छे। पण आ एकने जाणी लो तो बधुं जणाई जशे ए एक ज वाक्यमांथी घणा बधा प्रश्नो उद्भवे। केवा के एक एटले शुं अने बधुं एटले शुं? बधुं जणाई जाय तो बधुं शुं जणाई जाय? एकने जाणता बधुं केवी रीते जाणी शकाय? संतो एकने जाणवा पर केम भार मूके छे? संतो केम कहे छे के बधुं जाणवानी जरूर नथी, एकने जाणी ल्यो? तो पछी एकने जाणवानो मार्ग शुं? अने एकने जाणी लीधा पछी शुं थाय, एनुं परिणाम शुं? अने छेल्ले एनुं अंतिम सत्य शुं छे? आवा घणा बधा प्रश्नो आम मनमा ऊभा थाय। तो हवे आपणे आ बधा प्रश्नोने एक पछी एक विगते समजता जईए अने जेटલું समजाय એટલું समझवानो प्रयत्न करिए। तो प्रथम प्रश्न ए के एक एटले शुं अथवा एक कोने कहेवामां आव्युं छे? अगर तो आ एक कोण, तो अहीं एक एटले कोई संख्या नथी, संख्यानी वात नथी करी, पण एक एटले आत्मा, सतनाम, चेतन तत्व, साक्षी स्वरूप, पोतानी हाची ओळख। हूँ जे बोले छे ते नहीं, पण जे हूँ बोलूं छुं एवुं जाणे छे ए एक। अने जे देह नथी, मन नथी, बुद्धि नथी, विचार नथी, पण जे बधाने जाणी रह्यो छे ते एकनी वात छे। आ एकने जाणी ल्यो तो पछी बधुं जणाई जाय छे। तो हवे एकने जाणी लेवाथी बधुं जणाई जाय एवुं कीधुं छे, तो शुं बधुं जणाई जाय? आ बधुं एटले शुं? तो बधुं एटले एमां घणुं बधुं आवी जाय। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों, सुख दुख, जन्म मृत्यु, बंधन मुक्ति, जगतनो मोहजाळ, पिंड ब्रह्मांड, कर्म भोग भ्रम, पाप पुण्य, माया, संसार संबंध, मनना संकल्प विकल्पो, टूंकमां जे कंई बदलाय छे, आवे छे, जाय छे, ए बधुं समजाय जाय छे। के मननी भूमिका शुं छे, इंद्रियोना विषय रस अने तेनी आसक्ति, सुख दुख शेना कारणे थाय छे, जन्म अने मृत्यु शुं छे, जन्म समये शुं आवे छे ने मृत्यु समये शुं जाय छे, बंधन शुं छे अने शेना थकी छे, मुक्ति शुं छे अने मुक्ति केम मळे, टूंकमां आ बधुं समजाय जाय। पाप पुण्य कोण करे छे, पाप कोने लागे छे, संसार शुं छे, संसार बंधन शुं अने केवी रीते छे, आ बधुं समजाय जाय।
હવે એકને જાણતા બધું કેવી રીતે જાણી શકાય? આ વાત બહુ મહત્વની છે. આપણે અહીં દ્રષ્ટાંતનો સહારો લઈને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો દાખલા તરીકે સૂર્યને જાણી લઈએ તો પછી પ્રકાશ તો આપમેળે સમજાઈ જાય. સૂર્ય સમજાઈ જાય 100%ની વાત, પણ પ્રકાશના કણ ગણતા, એના કિરણો ગણતા સૂર્ય મળતો નથી. એવી જ રીતે આત્માને જાણો તો મન, માયા, જગત બધું સ્પષ્ટ થઈ જાય. જેમ સૂર્યને જાણો એટલે પ્રકાશ આપમેળે સમજાઈ જાય. પ્રકાશ ગણતા સૂર્ય મળતો નથી. એ જ રીતે આત્માને જાણો એટલે મન, માયા, જગત બધું સમજાઈ જાય, પણ જગત સમજતા આત્મા મળે નહીં. જગતને સમજી લ્યો તો આત્માને સમજાય નહીં. બીજું એક દ્રષ્ટાંત, ખાસ વાત એ યાદ રાખવાની છે કે આધ્યાત્મિક બાબતને સરળ રીતે સમજવા માટે જ દ્રષ્ટાંત આપવાના હોય છે. પણ પછી દ્રષ્ટાંતને જાણી લીધા પછી છોડી દેવાનું હોય છે. એને વળગી નથી રહેવાનું, કારણ કે દ્રષ્ટાંત પૂર્ણ સત્ય નથી હોતા. એ માત્ર સમજવા માટે જ હોય છે. આપણે તો માત્ર વાતના સિદ્ધાંતને પકડવાના હોય છે, દ્રષ્ટાંત છોડી દેવાના હોય છે. તો દાખલા તરીકે અંધારામાં દોરડું પડ્યું હોય તો ક્યારેક આપણને સાપ લાગે છે, બરોબર, યારું દેશી ભાષામાં. પણ લેમ્પ થાય કે દીવો થાય કે અજવાળું થાય તો તરત દોરડું દેખાય છે અને સાપ ગાયબ થઈ જાય છે. કારણ કે સાપ તો હતો જ નહીં, એ તો આપણો ભ્રમ હતો. પણ પ્રકાશ થતાં ભ્રમ જતો રહ્યો. એમ જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ થાય એટલે ભ્રમ બધા જતા રહે. એમ અહીં એકને બધું બેને સમજવા માટે દ્રષ્ટાંત લીધું છે. તો દીવો આત્મજ્ઞાન, દોરડું એને એક સમજી લ્યો, અને સાપ એ ભ્રમ, અનેક પ્રકારનો ભ્રમ. તો આ એક દોરડું પ્રકાશ થતાં ઓળખાયું એટલે મનના અનેક ભ્રમ જતા રહ્યા. દોરડાને જાણ્યા પછી ભય રહેતો નથી, એમ આત્મા ઓળખાય પછી કોઈ ભ્રમ રહેતો નથી. હવે સંતો બધું છોડીને એકને જાણવા પર વધારે ભાર મૂકે છે કે બીજું બધું જાણવાની જરૂર નથી, એકને જાણી લો. કારણ કે આગળ જણાવ્યું એ બધું પરિણામ છે અને એક મૂળ કારણ છે. મૂળ જાણ્યું તો પછી ડાળ જાણી. મૂળ કારણ જાણ્યા વગર પરિણામ જાણવાથી અનંત પ્રશ્નો અને અનંત ભ્રમ ઉદ્ભવે. એટલે કબીર સાહેબે પણ એવું કીધું કે મૂળ જાણ્યું તો ડાળ જાણે, ડાળ જાણે તો પાન. એમ મૂળ જણાઈ જાય એટલે બધું જણાઈ જાય છે. મૂળ ઓળખાયા પછી ફળ સમજવાની જરૂર રહેતી નથી, પછી ખબર પડી જાય છે. તો અહીં મૂળને જાણો તો બધું જણાઈ જાય, એ નક્કી થયું. પણ તો હવે પ્રશ્ન એ થાય, તો આ એકને જાણવાનો માર્ગ શું? કેવી રીતે જાણવું? તો એ પુસ્તકો વાંચવાથી નહીં જાણી શકાય, માત્ર સાંભળવાથી પણ નહીં જાણી શકાય, વિવાદો કરવાથી પણ નહીં જાણી શકાય. પણ કોઈ હાચા બ્રહ્મનિષ્ઠ અને બ્રહ્મસોત્રી સદગુરુના શરણે જઈ યુક્તિ જાણી લ્યો. સદગુરુની કૃપા, નામ સ્મરણ અને સુરતાને નામમાં ઠેરવીને હું કોણની નિરંતર તપાસ રાખો ને તો જાણી શકાય છે. જ્યારે ધ્યાન બહારથી અંદર વળે છે ત્યારે અનુભવ થાય છે કે હું તો એ છું જે બધું જોવે છે. બાકી બુદ્ધિથી જાણવા જશો ને તો જાણી નહીં શકો, કારણ કે બુદ્ધિ બધું
બધું સુધી જાય છે, પણ એક ત્યાંથી આગળ છે. એકને જાણવા માટે બુદ્ધિ નહીં, પણ સાક્ષી ભાવ જોઈએ. તો હવે વાત રહી કે એકને જાણી લીધા પછી અગર એક ઓળખાયા પછી શું ફેર પડે? તો એનો જવાબ છે કે બહુ મોટો ફેર પડી જાય. તો કે પછી એકને જાણી લીધા પછી પ્રથમ ભેદ તૂટી જાય છે. કોઈ જાતનો ભેદ નથી રહેતો. એક આત્મતત્વ એટલે કે સાક્ષી ચેતનાને ઓળખતા જ હું શરીર છું એવી ગાંઠ તૂટી જાય છે. હું મન છું એવી ભ્રાંતિ પણ ઓગળી જાય છે. હું કરતા છું કે હું ભોગતા છું એવો અહંકાર પણ નીકળી જાય છે. બીજું, બંધનનું કારણ ખુલે છે. સંતો કહે છે કે બંધન કર્મથી નથી, બંધન હું કરું છું એ માન્યતાથી છે. અકર્તાના ભાવે કરેલ કર્મ બંધન નથી કરતું. એકને ઓળખ્યા પછી સુખ દુઃખ આવે છે, પણ એની અસર થતી નથી. કારણ કે હવે ભોગવનાર રહ્યો નથી, ભોગતા રહ્યો નથી, એટલે પછી સુખ દુઃખ આવે ખરું, પણ એની અસર ન થાય. કર્મ થાય છે પણ બંધન નથી કરતું. કારણ શું? કે અકર્તા ભાવે કર્મ થાય છે. કરતા ભાવથી કરેલા કર્મ બંધન કરે છે. બીજું, જન્મ મરણ દેખાય છે પણ એનો ભય રહેતો નથી. શું કામ? કે હું જન્મતો જ નથી એ સમજાઈ ગયું. તો જન્મતો જ નથી તો મરવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં રહે? એટલે જીવતા મુક્તિનો સ્વાદ આવે છે અને એને જ જીવન મુક્તિ કહે છે. એકને જાણી લીધા પછી બીજી બધી શોધ પૂરી થઈ જાય છે. પછી ભગવાનને શોધવાના ધમપસાડા કે દોડ પૂરી થઈ જાય છે. કારણ કે પરમાત્મા શું છે, કોણ છે એ સમજાઈ જાય છે. મુક્તિ મેળવવાની લાલસા પણ ઓગળી જાય છે. સાધના પણ સહજ બની જાય છે. કારણ કે શોધતો હતો એ જ પોતે શોધાતું હતું અને પરિણામ સ્વરૂપે અંદર એક અડગ શાંતિ સ્થિર થઈ જાય છે. આવા ઘણા બધા ફેરફાર થઈ જાય. તો હવે આનો અંતિમ સત્ય શું? એકને જાણવું એટલે પોતાને ઓળખવું, પોતાના સ્વરૂપને જાણવું કે હું કોણ છું. પોતાને ઓળખતા બધું પોતાની જગ્યાએ ગોઠવાઈ જાય છે. એકને જાણી લીધા પછી હું ખોવાય છે અને જે બસે છે એ જ સત્ય છે. એટલે સંતો કહે છે કે એકને જાણ્યું તો બધું જાણ્યું. કારણ કે બધું તો એ એકમાંથી જ ઉગ્યું હતું. આમ એકને જાણી લ્યો તો બીજું બધું જણાઈ જાય છે. સદગુરુ ભગવાનની જય.